ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। मैं आस करदा तुसीं सारे ठीक होवोगे, तंदुरुस्त होवोगे। रूबरू मैं इस करके हो रहा अज 6 जून सानू उस दिन की याद करा दिंदा जदों 6 जून 1984 नूं साडे सब तो जिते साडा प्रेरणा स्रोत आ साडे लई बहुत ज़्यादा जिहड़ा असीं श्रद्धा रखते हैं, आपकी प्रेरणा लेने उत्थों श्री दरबार साहब ते अटैक होया ते उस अटैक ने उस ये अटैक एक मैसकर या इनू एक हॉलोकॉस्ट कह लो जिहड़ा कि साडे सिक्खी दा जिहड़ा प्रतीक आ या साडा जिहड़ा प्रेरणा स्रोत आ साडा सोमा सिक्खी दा उहदे ते अटैक होया। यह अटैक असीं सुणदे सी भी अब्दाली ने कीता सी। 18वीं सदी च अटैक होंदे आए सी, पर उस तो बाद जदों साडे आपदियां ने ही उत्थे फौज चढ़ाई उहदे ते अटैक कीता साडे उस अस्थान ते जिहड़ा सानू आपदी जान तो भी ज़्यादा प्यारा, तां ये गल हजम करनी बड़ी औखी आ साडे लई। पर मेरा रूबरू होने का कारण यह आ भी इस गल करके अज दी डेट ताईं इस तरीक ताईं भी दो धिरां खड़ियां हो गईयां। एक धिर वो सी जिहड़ी कहंदी आ भी जिहड़ा अटैक होया साडा जिहड़ा हरमंदर साहब ते तुसीं अटैक कीता, फौज ते राहीं अटैक कीता, उस तो बाद बचिया ही की आ भी हुण साडे जिउण दा भी कोई मतलब नहीं। एक धिर वो सी जिहड़ी ये कहंदी आ भी साडे सिख या संत जरनैल सिंह खालसा जी भिंडरां वाले वो ठीक सी, ते एक धिर ये कहन लग गई भी यह गल आ जिहड़ी ओह संत जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरां वालियां जी करके हुई आ। सरकार ठीक सी, सरकार उन्हां नूं फड़ना चाहुंदी सी जो उन्हां नूं दरबार साहब चों बाहर कढना चाहुंदी सी। हुण जिहड़ी गल आ एक पासे जे आपां संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरां वाले जी नूं रख लांगे, एक पासे आपां सरकार या इंदिरा गांधी नूं रख लांगे, स्पैशली इंदिरा गांधी नूं, ये गल या ये वरतारा इन्ना कॉम्पलैक्स सी या इन्ना कॉम्पलैक्स है, ये व्यक्तिगत रूप च नहीं देखा जा सकता। इनू व्यक्तिगत रूप च ना तुसी समझो भी ये संत जरनैल सिंह भिंडरां वाले एक दिन उठे, उन्होंने गुस्सा चढ़िया तो उन्होंने सरकार के अगेंस्ट गल्लां करनियां शुरू करतियां। ये इहो जी कोई गल नहीं सी। ते उवें ही जिहड़ा साडा इस मूवमेंट च जिहड़े ने जां इस ब्लू स्टार 1984 जिहड़ा वरतारा होया, ये मैसकर होया सिखां दा, उस तो बाद अलीट आ जिहड़ा साडा उन्होंने साडा साथ नहीं दिता, जिहड़ा साडा पढ़िया लिखिया वर्ग आ सिखां दा उन्होंने कोई साथ नहीं दिता। वो इस करके नहीं दिता क्योंकि वो हर वरतारे नूं हर स्टेट का जिहड़ा या राष्ट्रवाद का जिहड़ा कोई पॉलिसी आ उन्होंने नैशनलिज्म या राष्ट्रवाद के नज़रिए तो देखते हैं। उन्होंने ये लग्या जी देखो उत्थे संत जरनैल सिंह भिंडरां वाले बैठे सी, उन्होंने असीं चेतावनी भी दी भी बाहर आ जाओ, वो बाहर नहीं आए तो आर्मी ने एक्शन लिया तो वह जस्टिफाइड सी। ये इन्नी सिंपल गल नहीं आ, व्यक्तिगत गल नहीं आ। जदों कोई लहर उठदी है ना, जदों कोई मूवमेंट शुरू हुंदी आ, वो मूवमेंट नूं समझना, उहदा विश्लेषण करना, उहदा पड़चोल करना या उन्होंने हिस्टोरीयनस नूं पढ़ना जिन्हां ने उन्हां दा पड़चोल कीता होया, जिन्हां ने विश्लेषण कीता होया, बहुत जरूरी हुंदा। ये मूवमेंट इन्नी कोई सौखी गल नहीं हुंदी। ये लहर जिहड़ी उठी उस वेले जिहड़ी पहला आनंदपुर साहब मते ते आके टिकी ते सानू ऐ लग्या भी साडा हजे तक ट्रस्ट ब्रीच नहीं होया। असीं आनंदपुर साहब मते दी गल करदे हां। उस आनंदपुर साहब मते तो बाद जिद्दे अटैक हरमंदर साहब ते हो गया उदे सानू ये लग्या भी साडा ट्रस्ट ब्रीच हो गया। हुण इस नैशनलिज्म च इस राष्ट्रवाद च तुसीं ट्रस्ट ब्रीच करता, इस तो बाद रह ही की जाता। सो इन्हां लहरां नूं समझना बहुत जरूरी हुंदा, इहदे बारे पढ़ना, इहदा पड़चोल करना, इहदा विश्लेषण करना बहुत जरूरी हुंदा क्योंकि ये लहरां सानू बहुत कुछ सिखा जांदियां। इनू ऑन द फेस ऑफ इट देखो, सोशल मीडिया बहुत पॉजिटिव प्लेटफॉर्म आ भी गल बहुत दूर ताईं पहुँचती आ, पर सोशल मीडिया ते हर बंदा जिहड़ा बैठा वो ये भी सोचन लग जाता भी मैं इत्थे कदे भी किसी भी टॉपिक ते गल कर सकदा या मैं किसी भी व्यक्ति बारे बोल सकदा, मेरे ते भी गल लागू हुंदी है, पर मैं फिर आपदे आप नूं थोड़ा बहुत इस पासे
ਲਾਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਂ, ਉਸ ਵਰਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੇ ਕੀ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਨਿਆਰਾਪਣ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪੜਚੋਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਦੇ ਆਈ ਇਨਸਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਤੇ। ਇਨਸਟੈਂਟ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਹਿਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਵਿਚਾਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੱਕਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਆ, ਇੱਕ ਕਲਚਰਲ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਆ, ਉਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਸ 'ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਆ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ 1984 ਜੂਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਮੈਸੇਕਾਰ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਲੋਕਾਸਟ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਨਿਆਰੇਪਣ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਕੌਮੀਅਤ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕੌਮ ਆ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਆਰਾ ਸਮਝਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੈ ਨਿਆਰਾ। ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੀ ਨਿਆਰਾਪਣ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਿਆਰੇਪਣ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਨਿਆਰਾਪਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੋ। ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਲਚਰਲ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੌਮ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਮੋਢੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਰਸਸ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਹਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ, ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਵੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ। ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੀ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਏ ਆ। ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਊਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਲੋਕਾਸਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹਣਾ, ਕੱਲ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਆ। ਉਹ ਤੀਜੇ ਕੁ ਦਿਨ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਫਲਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਫਲਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾ ਲਈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੋਈ ਹਾਨੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਊਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਸਰਦਾਰ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜੀ, ਉਹ ਪੰਥਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਦਾ ਇੱਕ ਕੈਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਖ ਕੈਡਰ ਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠੋ। ਇਹਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਨਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਥ ਨੇ ਲੜਨੀ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂ ਪੰਥ 'ਚ ਬਤੇਰੇ ਆਪਸ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਥ ਨੇ ਆਪਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਡਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਲਕੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ, ਗੁਰਮਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਆ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆਪਦੇ ਮਸਲੇ ਦੱਸੋ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆਪਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੱਸੋ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਥ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠੇ। ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਫਰਸ ਆਉਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਉਸ ਟੀਵੀ 1-2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਾਂ। ਨਹੀਂ, ਪੰਥ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੇ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਆ ਉਹ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਆ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣੀ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਐਂ ਲੱਗਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੂਝਵਾਨ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਹਾਉਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਲਾਈਵ ਕਿਸੇ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਉਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਸਮਝੀਏ, ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਡੈਪਥ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ, ਜਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ, ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਆਪਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਘਰ 'ਚ ਨਜਿੱਠੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਆ ਉਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹਣਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕੌਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਤਿਕਾਰ। ਤੇ ਇਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ